Good morning to all. Welcome back to the session Financial Market. In last lecture, we have studied about fund-based financial services. In this lecture, we will study about fees-based financial services or non-fund-based financial services. Here, we will see meaning of non-fund-based or fee-based financial services. Today, customers are not satisfied with mere provision of finance. They expect more from financial companies. Hence, financial companies or financial intermediaries provide services on the basis of non-fund activities also. Such services are known as fee-based services. बघा काय म्हटलं, कस्टमर्स आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ मिअर प्रोव्हिजन ऑफ फायनान्स. म्हणजे ग्राहकाला फक्त फायनान्स पुरवठा केला तर एवढंच त्यांना अपेक्षित नाहीये. दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम फायनान्शियल कंपनीज. हेन्स फायनान्शियल सर्व्हिस कंपनी or financial intermediaries provide services on the basis of non-fund activities. म्हणजे ग्राहकाला फंड बरोबर आणखी काही सर्व्हिसेस अपेक्षित आहेत आणि म्हणून फायनान्शियल कंपन्या ज्या आहेत त्या नॉन फंड बेस्ड ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे नॉन फंड बेस्ड सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात. सच सर्व्हिसेस आर नोन ॲज फी बेस्ड सर्व्हिसेस. याच सर्व्हिसेसना फी बेस्ड सर्व्हिसेस असं म्हणतात. Here are some of the examples of non-fund based or fee-based financial services such as merchant banking, credit rating, stock broking, custodial services, loan syndication, securitization of debt. We will discuss in detail in next slide. The first one is merchant banking. Merchant banking implies investment management. Company raise capital by issuing securities in market. Merchant bankers act as intermediaries between issuer of capital and investor who purchase these securities. बघा इथे काय सांगितलंय, मर्चंट बँकिंग इम्प्लाइज इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट. म्हणजे ह्या बँका इन्व्हेस्टमेंटचं मॅनेजमेंट करतात. Company raise capital by issuing securities in market and merchant banker act as the intermediaries between issuer of capital and investors who purchase these securities. म्हणजे जे लोक सेक्युरिटी इश्यू करतात आणि जे लोक सेक्युरिटी खरेदी करतात यांच्या इंटरमिडियरीज म्हणून मर्चंट बँकर काम करतात. Merchant banking is the financial intermediation that matches the entities that need capital and those who have capital for investment. म्हणजे अशी लोक ज्यांना कॅपिटलची गरज आहे आणि अशी लोक ज्यांच्याकडे कॅपिटल आहेत या लोकांना जोडून देण्याचं काम मर्चंट बँकर्स करतात. The services provided by merchant bankers include management of mutual fund, public issues, trusts, securities, and international fund. It involves dealing with the corporate clients and advising them on various issues like merger, acquisitions, public issues, etc. बघा काय म्हटलंय की ह्या मर्चंट बँक्स मॅनेजमेंट ऑफ म्युच्युअल फंड करतात, पब्लिक इश्यूचं मॅनेजमेंट करतात, किंवा ट्रस्ट, सेक्युरिटीज अँड इंटरनॅशनल फंडचं मॅनेजमेंट सुद्धा या करतात. आणि त्याचबरोबर क्लायंटला सल्ला देणं, इश्यू म्हणजे मर्जर किंवा ऍक्विजिशन किंवा पब्लिक इश्यूच्या संदर्भात सल्ला देण्याचं काम या मर्चंट बँकर्स करतात. Credit rating means giving an expert opinion by rating agency on relative willingness and ability of issuer of debt instrument to meet the financial obligations in time and in full.
बघा, क्रेडिट रेटिंग एजन्सी असतात आणि या ज्या एजन्सी आहेत त्या क्रेडिट रेटिंग करतात. मग कंपन्यांचं असेल किंवा एखाद्या ऑर्गनायझेशनचं असेल, ज्या वेळेला बँका एखाद्या कंपनीला किंवा एखाद्या बिझनेसला कर्ज देतात, त्यावेळेला बँका त्या कंपनीचं क्रेडिट रेटिंग किती आहे हे बघतात. कारण बँकांनी दिलेले कर्ज त्यांना वेळेत मिळेल की नाही याविषयी चे जे निर्णय असतात ते क्रेडिट रेटिंगवर अवलंबून असतात. It measures the relative risk of issuers' ability and willingness to repay both interest and principal. लक्षात घ्या, प्रिन्सिपल आणि इंटरेस्ट परत मिळेल की नाही, त्यांची क्षमता आहे का पे करण्याची आणि विलिंगनेस आहे का. ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम रेटेड इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे मागे काही वर्षापूर्वीचे जे त्यांचे व्यवहार झालेले आहेत त्या व्यवहारांमध्ये त्यांनी पैसे वेळेत पूर्ण केले आहेत का किंवा त्यांची क्षमता होती का, याचा सगळं अभ्यास या क्रेडिट रेटिंग एजन्सी करत असतात. इट इज जजमेंट अबाउट फर्म्स फायनान्शियल अँड बिझनेस प्रॉस्पेक्ट. फर्मची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, व्यवसाय कशा प्रकारे चाललेला आहे. In short, credit rating means assessing creditworthiness of a company by an independent organization. एक स्वतंत्र ऑर्गनायझेशन असते, ती कंपनीची क्रेडिट वर्दीनेस तपासण्याचं काम करते. स्टॉक ब्रोकिंग. Now, stockbroking has emerged as a professional advisory service. Stockbroker is a member of recognized stock exchange. लक्षात घ्या की स्टॉक ब्रोकिंग हा एक प्रोफेशनल ॲडवायझरी सर्व्हिस म्हणून उदयाला आलेला व्यवसाय आहे आणि हे स्टॉक ब्रोकर रेकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजचे मेंबर असतात. ही बाईज अँड सेल्स अँड डील्स इन शेअर सिक्युरिटीज. ते शेअर्स आणि सिक्युरिटीज खरेदी विक्री करतात, त्यामध्ये व्यवहार करतात. इट इज कंपल्सरी फॉर इच स्टॉक ब्रोकर टू गेट हिमसेल्फ ऑर हरसेल्फ रजिस्टर्ड विथ सेबी इन ऑर्डर टू ऍक्ट ॲज अ ब्रोकर. ब्रोकर म्हणून काम करण्यासाठी सेबीकडे त्यांना स्वतःचं रजिस्ट्रेशन करून घ्यावं लागतं. ॲज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ही विल हॅव अबाइड बाय इट्स रूल्स, रेग्युलेशन अँड बायलॉज. लक्षात घ्या, स्टॉक एक्सचेंजचा मेंबर म्हणून स्टॉक एक्सचेंजचे नियम जे आहेत ते त्यांना त्या नियमांना ते बांधील असतात. ते नियम त्यांनी फॉलो करणं अपेक्षित आहे. अपेक्षित आहे म्हणण्याच्या कंपल्सरी आहे. The next one is custodial services. In simple words, services provided by a custodian are known as custodial services. बघा, कस्टोडियन ज्या सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात त्याला कस्टोडियल सर्व्हिसेस असं म्हणतात किंवा कस्टोडियन सर्व्हिसेस सुद्धा म्हणतात. Custodian is an institution or a person who is handed over security by security owner for safe custody. बघा, कस्टोडियन कोण आहे. हा कस्टोडियन इज अन इन्स्टिट्यूशन और अ पर्सन, एखादी इन्स्टिट्यूशन असू शकते किंवा पर्सन असू शकतं. हु इज हँडेड ओव्हर सेक्युरिटीज, ज्याच्याकडे सेक्युरिटीज दिल्या जातात बाय सेक्युरिटी ओनर, म्हणजे ज्या सेक्युरिटी ओनर जे असतात ते स्वतःच्या सेक्युरिटी त्यांच्याकडे देतात. फॉर सेफ कस्टोडी, सुरक्षित राहण्यासाठी. कस्टोडियन इज अ केअरटेकर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टीचे केअरटेकर असतात ते, ऑर सेक्युरिटीज. कस्टोडियन आर इंटरमिडियरीज बिटवीन कंपनी अँड क्लायंट. कंपनी आणि क्लायंट, पैसे गुंतवणारी माणसं यांच्यामधलं इंटरमिडियरी काम कस्टोडियन करतात. दॅट इज सेक्युरिटी होल्डर and clients, that is security holder, and institution, financial institution, mutual fund. There is an arrangement and agreement between custodian and real owner of securities or properties to act as a custodian of those who have hand over it. The duty of custodian is to keep securities or document under safe custody. लक्षात घ्या, जे सेक्युरिटीज आहेत किंवा डॉक्युमेंट्स आहेत ते सेफ कस्टोडी मध्ये ठेवण्याचं कार्य ची ड्युटी कस्टोडियनची
असते. The work of custodian is very risky and costly in nature. For rendering these services, he get remuneration called custodial charges. या सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्यासाठी त्यांना ते कस्टोडियल चार्जेस चार्ज करतात. द कस्टोडियल सर्व्हिसेस इज द सर्व्हिस ऑफ कीपिंग द सेक्युरिटी सेफ फॉर अँड ऑन बिहाफ ऑफ समबडी. म्हणजे कोणासाठी तरी किंवा कोणाच्या तरी वतीने सेक्युरिटी सुरक्षित ठेवण्याचं काम हे कस्टोडियन करत असतात. somebody else for remuneration called custodial charges आणि त्याच्या बदल्यात त्यांना custodial charges मिळत असतात. The next one is loan syndication. Loan syndication is an arrangement where a group of banks participate to provide fund for single loan. बघा काय म्हटलंय, लोन सिंडिकेशन इज अन अरेंजमेंट वेअर ग्रुप ऑफ बँक्स पार्टिसिपेट टू प्रोव्हाइड फंड फॉर अ सिंगल लोन. लोन सिंडिकेशन याचा अर्थ असा की एखादा प्रोजेक्ट असतो आणि त्या प्रोजेक्टला खूप मोठ्या प्रमाणावर लोन लागणार असतं, पण त्यांना जेवढा फंड आवश्यक असतो तेवढा फंड देणं एखाद्या बँकेला शक्य नसतं. मग त्यावेळेला काही बँका एकत्र येतात आणि या प्रोजेक्टसाठी आवश्यक असलेला फंड प्रोव्हाइड करतात. In India, loan syndication is a group of banks comprising of 10 to 30 banks participate to provide fund. भारतामध्ये लोन सिंडिकेशन म्हणजे काय, तर ग्रुप ऑफ बँक्स कंप्राइजिंग 10 to 30 म्हणजे 10 ते 30 बँका एकत्र येतात, पार्टिसिपेट टू प्रोव्हाइड फंड wherein one of the bank is lead manager. लक्षात ठेवा की एक बँक यातली लीड मॅनेजर असते. म्हणजे एखादा प्रोजेक्ट आहे आणि त्या प्रोजेक्टसाठी फंड हवा असेल तर तो जो क्लायंट आहे तो एखाद्या बँकला अप्रोच होतो आणि त्या बँकेला सांगतो की मला इतके इतके रुपये कर्ज हवंय आणि ही जी मोठी अमाऊंट असते ती बँक एकटी देऊ शकत नाही. मग ती काय करते की आपल्याबरोबर आणखी काही बँकांना आणते आणि ह्या काही बँकांचं लोन एकत्र केलं जातं आणि ते क्लायंटला दिलं जातं. ज्या बँकेच्या माध्यमातून हे व्यवहार होतात त्या बँकेला लीड मॅनेजर असं म्हणतात. म्हणून लोन सिंडिकेशन मध्ये एक बँक ही लीड मॅनेजर म्हणून काम करत असते. वन ऑफ द बँक इज लीड मॅनेजर. This lead bank is decided by corporate enterprises. लक्षात घ्या, कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस ठरवतात कोणती लीड बँक घ्यायची ती, डिपेंडिंग ऑन कॉन्फिडन्स इन लीड मॅनेजर. म्हणजे लीड बँक कोणती असेल हे त्यांचा कोणावर विश्वास आहे त्याच्यावर अवलंबून असतं. अ सिंगल बँक कॅनॉट गिव्ह ह्यूज लोन. एक बँक प्रचंड मोठं कर्ज देऊ शकत नाही. हेन्स नंबर ऑफ बँक्स जॉईन टुगेदर अँड फॉर्म सिंडिकेट. अनेक बँका एकत्र येतात आणि सिंडिकेट तयार करतात. दिस इज नोन ॲज लोन सिंडिकेशन. यालाच लोन सिंडिकेशन असं म्हणतात. दस लोन सिंडिकेशन इज व्हेरी सिमिलर टू कन्सॉर्टियम फायनान्सिंग. कन्सॉर्टियम फायनान्सिंग सारखंच लोन सिंडिकेशन आहे. The last one is securitization of debt. Securitization is a financial innovation. लक्षात घ्या, ही एक नवीन संकल्पना आहे securitization of debt. It is conversion of existing or future cash flow into marketable securities. म्हणजे हे काय आहे, तर कन्व्हर्जन ऑफ एक्झिस्टिंग और फ्युचर कॅश फ्लो. आता अस्तित्वात असलेला किंवा भविष्यात मिळणारा कॅश फ्लोचं कन्व्हर्जन मार्केटेबल सिक्युरिटीज मध्ये केलं जातं. दॅट कॅन बी सोल्ड टू द इन्व्हेस्टर्स. आणि त्या सिक्युरिटीज इन्व्हेस्टरला विकल्या जातात. It is the process by which financial assets such as loan receivables, credit card balance, hire purchase debtors, lease receivables,
trade debtors, etc. are transformed into securities. बघा, it is a process by which financial asset, म्हणजे फायनान्शियल ऍसेट जे असतं, कोणत्या प्रकारचं फायनान्शियल ऍसेट? ॲज अ लोन रिसिवेबल, म्हणजे लोन दिलेलं आहे आणि ते मिळणार आहे, दिलेलं आहे लोन रिसिवेबल. क्रेडिट कार्ड बॅलन्सेस, हायर परचेस डेटर्स, लीज रिसिवेबल्स, ट्रेड डेटर्स म्हणजे डेटर्स कडनं येणारे पैसे, अशा प्रकारची जी ऍसेट्स आहेत आर ट्रान्सफॉर्म इनटू सिक्युरिटीज, त्याचं सेक्युरिटी मध्ये रूपांतरण केलं जातं. दस एनी ऍसेट्स विथ प्रिडिक्टेबल कॅश फ्लो कॅन बी सेक्युरिटाइज. प्रिडिक्टेबल कॅश फ्लो याचा अर्थ काय, की असं ऍसेट ज्याच्यातनं भविष्यात आपल्याला नक्की पैसे परत मिळणार आहेत, अशा ऍसेटचं सेक्युरिटायझेशन केलं जातं. सेक्युरिटायझेशन इज डिफाइन्ड ॲज process of transformation of liquid asset into security which may be traded later in opening market. लक्षात घ्या, सेक्युरिटायझेशन ही एक अशी प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये इलिक्विड ऍसेट, लिक्विड ऍसेट नाही तर इलिक्विड ऍसेट, लिक्विड म्हणजे ज्याचं लगेच कॅश मध्ये रूपांतरण करता येतं, पण काही कालावधीनंतर मिळणारे पैसे हे इलिक्विड ऍसेट आहे, त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन सिक्युरिटी मध्ये केलं जातं आणि त्या सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये, ओपन मार्केटमध्ये त्याचं ट्रेडिंग केलं जातं, त्या सिक्युरिटी विकल्या जातात. इन शॉर्ट, securitization is a transformation of illiquid non-marketable asset into securities. बघा, illiquid आणि नॉन मार्केटेबल ऍसेटचं सिक्युरिटी मध्ये रूपांतरण केलं जातं. विच आर लिक्विड अँड मार्केटेबल ऍसेट, अशा ज्या लिक्विड सिक्युरिटीज विच आर लिक्विड अँड मार्केटेबल, म्हणजे एक तर त्या सिक्युरिटी विकल्या जातात, त्यामुळे त्याचं लगेच पैशांत रूपांतरण होतं आणि त्या मार्केटेबल आहेत, ओपन मार्केटमध्ये खरेदी विक्री करता येते. इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ ऍसेट्स ऑफ लेंडिंग इन्स्टिट्यूशन इनटू नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. ही एक ट्रान्सफॉर्मेशनची प्रोसेस आहे ज्यामध्ये ऍसेट्स ऑफ लेंडिंग इन्स्टिट्यूशन, कर्ज देणाऱ्या ज्या संस्था आहेत त्यांच्या ऍसेट्सचं नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट मध्ये रूपांतरण केलं जातं. तर ह्या सगळ्या नॉन फंड बेस्ड किंवा फी बेस्ड सर्व्हिसेस होत्या. आता आपण थोडक्यात एक माहिती बघूया की फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन कोणत्या आणि त्या कोणत्या कोणत्या सर्व्हिसेस देतात. म्हणजे अशा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन ज्या फी बेस्ड सर्व्हिसेस किंवा नॉन फंड बेस्ड सर्व्हिसेस देतात. उदाहरणार्थ बँक, तर बँका काय करतात, लोन देतात, ऍडव्हान्सेस देतात. बँकांच्या सर्व्हिस या फंड बेस्ड सर्व्हिसेस आहेत. सेकंड, डेव्हलपमेंट बँक, तर ह्या ज्या डेव्हलपमेंट बँक आहेत त्या डायरेक्ट फायनान्स किंवा इनडायरेक्ट फायनान्स किंवा रिफायनान्स करण्याचं काम करतात. थर्ड, मर्चंट बँकर्स. मर्चंट बँकर्स काय करतात, दे मॅनेज द डेप्ट अँड इक्विटी ऑफरिंग, म्हणजे ज्या कंपन्यांना इक्विटी शेअर्स मार्केटमध्ये इश्यू करायचे आहेत किंवा डेप्ट इन्स्ट्रुमेंट इश्यू करायचे आहेत त्याचं मॅनेजमेंट हे मर्चंट बँकर्स करतात. प्लेसमेंट अँड डिस्ट्रीब्युशनचं काम करतात. कॉर्पोरेट ऍडवायझरी सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात. प्रोजेक्ट ऍडवायझरी सर्व्हिसेस, प्रोजेक्टच्या संदर्भातले सुद्धा ऍडवायझरी सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात मर्चंट बँकर्स. लोन सिंडिकेशन करून देतात अँड प्रोव्हाइड व्हेंचर कॅपिटल फायनान्सिंग. आपण व्हेंचर कॅपिटलचा अर्थ बघितलेला आहे, एखादा नवीन प्रोजेक्ट असेल किंवा अशी एखादी गोष्ट जी पहिल्यांदा, म्हणजे आपण काय म्हणतो, नवीन आयडिया, काही कल्पना असतील आणि तो प्रोजेक्ट, त्या प्रोजेक्टला फायनान्स केला जातो, त्याच्यातनं भविष्यात पैसा येणार असतो पण रिस्क पण तेवढीच असते. तर मर्चंट बँक्स अशा प्रकारे व्हेंचर कॅपिटल प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतात. ऍसेट मॅनेजमेंट कंपनी, ऍसेट मॅनेजमेंट कंपनी म्हटल्यानंतर या म्युच्युअल फंडशी रिलेटेड आहेत.
म्युच्युअल फंडमध्ये सामान्य लोकांचे पैसे गोळा केले जातात. हे जमा केलेले जे ॲसेट आहेत त्याचं मॅनेजमेंट करणाऱ्या ज्या कंपन्या असतात त्यांना ॲसेट मॅनेजमेंट कंपन्या असं म्हणतात. मॅनेजमेंट करतात म्हणजे काय, हे गोळा केलेले पैसे आहेत ते कुठे इन्व्हेस्ट करायचे, तर ज्या लोकांकडनं पैसे गोळा केलेले आहेत त्यांच्या कशा कशा गरजा आहेत त्यानुसार त्या त्या इंडस्ट्रीमध्ये त्या पैशाची इन्व्हेस्टमेंट केली जाते. लास्ट वन, इन्शुरन्स कंपनी ही सुद्धा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहे आणि या इन्शुरन्स प्रोव्हाइड करतात. आपण इन्शुरन्सचा अर्थ बघितलेला आहे आणि त्याविषयी आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे. तर इन्शुरन्स कंपन्या या इन्शुरन्स प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतात. So, thank you for today. We will meet tomorrow for the next lecture.